Dear students, after knowing the double column cash book, now we shall proceed to discuss petty cash book. Petty cash book. Now, what is meant by petty cash book? The term petty means small. The term petty means small. Therefore, petty cash book is the cash book in which only small expenses are recorded, are entered. The term petty means small. Therefore, petty cash book is nothing but it is the cash book in which only small amount expenses are entered. The cashier who maintains this cash book is called the petty cashier. The cashier who maintains this cash book is called the petty cashier. The main object or advantage of maintaining petty cash book is to avoid the burden of the main cashier, to avoid the loading on the main cashier. What is the main object of maintaining petty cash book, or why should we maintain petty cash book? We should maintain petty cash book to avoid the burden of the main cashier. The main duty of the petty cashier is to receive the amount from the main cashier to meet the petty expenses. What is the duty? What is the duty of the petty cashier? The main duty of the petty cashier is to receive the amount. To receive the amount from whom? From the main cashier. From the main cashier to meet the petty expenses. This is about petty cash book. Now coming to the next, meaning of impressed amount. Meaning of impressed amount. What is meant by impressed amount? Impressed amount means it is an amount which is paid by the main cashier. It is an amount which is paid by the main cashier to the petty cashier. Main cashier to the petty cashier to meet the petty expenses. To meet the petty expenses. That is the meaning of impressed amount. Now coming to the next discussion. Now coming to the problem number 1. If we solve this problem, we can understand the petty cash book, or we are able to understand the petty cash book, the nature of petty cash book, how it is entered in the petty cash book. Now coming to the first one, problem number 1. Record the following transactions during the week ending 31st December 2016 with a weekly impressed amount rupees 500. With a weekly impressed amount. Impressed amount means amount paid by the main cashier to the petty cashier, that is 500. Now coming to the details. January 24th for stationery rupees 100. January 25th bus fare. 25th cartage. 26th taxi fare. 27 wages to a labor. 29 postage. 29 postage. Now coming to the solution. In the books of a trader, petty cash book. The format of petty cash book is like this. First column, amount received. Then second column, date of transactions, particulars, total amount. Then stationery, traveling, cartage, wages, postage. ಈ ರೀತಿ ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಕಾಲಮ್ಗಳು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದ್ತಾ ಹೋದಂಗ ಕಾಲಮ್ಗಳು ತಯಾರಾಗ್ತಾವ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿಲ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸಾಕಿದೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಜನರಲ್ ನೋಡ್ಕೊ. ನಾ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಖರೀದಿ ಆಯ್ತು, ಹಂಗಾರೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಕಾಲಮ್. ಬಸ್ ಫೇರ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಫೇರ್ ಇವೆಲ್ಲವು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ನಾಗ. ಕಾರ್ಟೇಜ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿ. ವೇಜಸ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂಡ್ ವೇಜಸ್ ಅದು ಒಂದು ಕಾಲಮ್ನಾಗ. ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಅದು ಒಂದು ಕಾಲಮ್. ಈ ರೀತಿ ಐಟಮ್ ತಕ್ಕಂಗ ಕಾಲಮ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾವು. ಬರೀ ಈಸಿ. ಈಗ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನೀವು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ,
ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ 500 ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ we should write 500 on December 30th to main cashier. To main cashier. Who is the giver? Main cashier is the giver, therefore to main cashier. Now January 24th, buy stationery in total column 100 rupees. Put the same in the ಕಾಲಮ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ 100. ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಕಾಲಮ್ನಾಗ 100 rupees. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಸ್ ಫೇರ್ 25. ಬೈ ಬಸ್ ಫೇರ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ 12. ಆಮೇಲೆ ಬಸ್ ಫೇರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ? ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ 12 rupees ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಉಳಿದ ಕಡೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ದೆನ್ 25 ಕಾಲ್ಟೇಜ್ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ 40, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಅದರದ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ 40 rupees, ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಬೇಕು. ದೆನ್ 26 ಬೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಫೇರ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಒಮ್ಮೆ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದದ್ದ ಅಲ್ಲಿ 80 ಅಲ್ಲೇ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಒಳಗಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಫೇರ್, ಬಸ್ ಫೇರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ದಾಗ ಬರ್ತಾವು, ಆದ್ದರಿಂದ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ವೇಜಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹಚ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವೇಜಸ್. ದೆನ್ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಒಮ್ಮೆ, ಆಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಒಮ್ಮೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಲಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ 402 ಆಯ್ತು. ಸ್ಟೇಷನರಿ 100 rupees, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ 92, ಕಾಲ್ಟೇಜ್ ಕಾಲಮ್ 40, ವೇಜಸ್ ಕಾಲಮ್ 90, ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಲಮ್ 80. ಈ ರೀತಿ ಟೋಟಲ್ 402 ಆಯ್ತು. ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 500 ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 500 ಹಚ್ಚಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದರ್ 500 ನೇರವಾಗಿ ಈ ಕಡೆ 500 ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ. ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 500 minus 402. What is the difference? 98. 98 is the closing petty cash. 98 is the closing petty cash on January 31st. By balance carried down. 98 rupees. Then carried down ಆದ ನಂತರ brought down ಆಗಲೇಬೇಕು. February 1 to balance brought down 98 rupees. 98 rupees. With this petty cash book is over. This petty cash book, this problem is over. Very simple. It is not a tough, very simple. ಏನೇನು ಇಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ, ಭಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅವ್ರು. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್. ನಾವು look at the second problem. Record the following transactions in the petty cash book under imprest system and balance the same. 2019 March 1 received an imprest amount rupees 100. March 3 paid for stationery. March 8 purchased postage stamps. March 12 paid for cartage and coolie. 18 purchased papers and pencils. 20 paid for taxi charges. Now look at the solution. In the books of a trader, this is the title. In the books of a trader, petty cash book, amount received, date, particulars, total amount, printing and stationery, traveling and conveyance, cartage and freight, salary and wages, postage and telephone. Like this problem columns are like this. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೆಂಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐಟಮ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇವು ಕಾಲಮ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ, ಐಟಮ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಮ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾವು. ಇಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೋದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಇದಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಕಾರ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕೂಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಕಾರ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕೂಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಮತ್ತಿದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್. ಇನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹೈಯರ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬಂದಿದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹೈಯರ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ದಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಜನರಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದು, ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಾರಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಪೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇರಲಿ. ಮಾರ್ಚ್ 1 ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 100 rupees ಫ್ರಮ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಗಿವರ್? ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಗಿವರ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಚ್ 1
to main cashier's account. ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಚ್ 3 ಸ್ಟೇಷನರಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಿ ಬೈ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಅದು ಒಂದಕ್ಕೆ 2 ನೀವು ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಇಂದ ಇಸ್ಕೋತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ 2 ಬರಿಬೇಕು. ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೈ ಬರಿಬೇಕು. ಬೈ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ 10, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಕಾಲಮ್ನ 10. ದೆನ್ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಬೈ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ 5, ಆಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಲಮ್ನ 5. ದೆನ್ 12 ಬೈ ಕಾರ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕೂಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ 8, ಅದರದೇ ಕಾಲಮ್ನಾಗ 8. ದೆನ್ 18 ಬೈ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ 25, ಆಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಏನಿವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಕಾಲಮ್ನಾಗ 25 rupees. ದೆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹೈಯರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ 20, ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವೇಯನ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ದು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವೇಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 20. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ 68, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ 35, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವೇಯನ್ಸ್ 20, ಕಾರ್ಟೇಜ್ 8, ದೆನ್ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ 5. ಟೋಟಲ್ ಈಗ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಕಡೆಯಿಂದ 100 rupees ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ 100 ಹಚ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಬೇಕು. ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 32 rupees. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 31st ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ಮಾರ್ಚ್ 31st ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 32 rupees. ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಆಗಿಂದ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಏಪ್ರಿಲ್ 1ಕ್ಕೆ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ 32 rupees. With this problem is over. Yes, thank you.